ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ఏదైతే సాక్షుల కథనం వచ్చిందో 3 తారీఖు 3 ఆగస్ట్ 2020 నాడు అయితే సాక్షుల కథనం 3 ఆగస్ట్ 2026 నాడు ఏదైతే సాక్షుల కథనం వచ్చిందో దాని తర్వాత బీజేపీ నాయకులు, బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ కానివ్వండి, లేకపోతే నా దగ్గర ఓడిపోయిన బీజేపీ నాయకులు కానివ్వండి, ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిందో దాని క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ దాని మొత్తం వాళ్ళు చెప్పిన ఫిగర్స్ ఏంటి, చేసింది ఏంటి, మొత్తం విత్ ఆధారాలతో సహా పేపర్ ప్రూఫ్తో ఇస్తా. మీరు ఎక్కడైనా పబ్లిక్ డొమైన్లో చెక్ చేసుకొని, నథింగ్ ఈజ్ సీక్రెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్. దానికి చెప్పడానికి ముందు జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ ఐల్ గో టు ద పేపర్ వైజ్. మొత్తం పేపర్ 10 నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐల్ సపరేట్ ఆల్ ద పేపర్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్. I had shareholding in 2 companies, SCPL and BHPL, Saharnath State Private Limited, Bhagyanagar Hotels Private Limited. These companies were sanctioned both fund-based and non-fund-based limits to the extent of 450 crores by 4 public sector banks in 2009 and 10. Company had utilized, note this point, company has utilized 109.11 crores of the sanction limit. Company had become NPA in 2014 and 15 with an outstanding amount of rupees 109.11 crores. 109.11 crores. Subsequently, company had paid the banks to the tune of 44.81 crores between 2014-15 to 2019-21. I'll give the statements of the payments also. Subsequently, company has paid. The banks have started NCLT proceedings against the company in 2019. Post NCLT proceedings, a proposal was submitted to the banks in 2020 to pay the outstanding dues. After deliberations with the banks and NCLT have approved our plan to pay rupees 150 crores, 150.32 crores towards the principal and interest. We have then roped in reputed financial institutions, SEBI listed and RBI approved, who specialize in stressed asset management companies, fund the NCLT approved plan amount to pay the dues of the existing banks in 2024. Company took 4 years from 2020 to 24 to secure new financial institutions and come to an agreement with the banks within the legal framework of IBC and NCLT process. Post NCLT orders, new financial institutions have funded the company against the same collateral security which was there with the bank, same collateral security, to pay the existing 4 banks, and the banks have filed charge satisfaction in March 2025. Same security which was there with the then bank, the same security was given to the new financial assistance, new companies who will finance. When charge satisfaction was filed, banks have to file for the entire sanction amount, not just the utilized amount, as these institutions no longer have any association with the companies. It is not a case of loan evasion. It is a matter of responsible conduct by companies and its management.
Even today, the companies have restructured outstanding debt of 145 crores on the books of accounts against the same collateral security which was there earlier with the bank. Banks have sanctioned rupees 450 crore, but funds utilized by the company was 109.11 crores only. However, when the charge satisfaction is filed ROC, it will be done for the entire sanctioned amounts, not just for utilized amounts. Because here I want to clarify. When loans were sanctioned, I will give the sanction letter also. Loans were sanctioned. Whatever the security, same security is transferred to them. Once loan sanctioned, we have to give the security charge for the total extent of the loan sanction. Finally, we utilized 109 crores, 109.11 crores only. Out of the sanction limit, we use this is the only due to the bank. That papers also I will give the notices they send and whatever is there. Funds were secured from SEBI listed and RBI approved financial institution against the same collateral security which was there with the bank, not through some unethical means or illegal alleged in the news article. Repayment to the bank did not happen in 1 week as alleged, but the whole process has taken more than 4 years within the legal framework of IBC and NCLT. 4 years means they have written 1.5 years, 15 months. That is the reason they are. Now, whatever I will give the total security. The syndicate bank, because they are holding the security. They are holding the security for all the 4 banks. They gave the sale notice 21/4/2015. I am giving all the papers. The entire Cater Bank, Syndicate Bank, Bank of India, RP Road Branch, Hyderabad, Mid Corporation Bank, Hyderabad, Punjab National Bank, large corporate bank, Hyderabad have to recover from you a debt of rupees 109.11 crores. This copy I will give you. This is one copy, and it proves that how much loan we have taken, how much sanction, and how much utilized. They give the their notice they published, sale notice, Andhra Jyoti and Times of India. Accounts of MS China is private, private. ఈ మొత్తం పేపర్ విషయంగా మొత్తం మాట్లాడతారు. లాగ్ డిస్కస్ పేపర్ ఇస్తాను మీకు. just 2 minutes I'll complete it. Didi, they put the action price, reserve price for 168.
అగెన్స్ట్ ద డ్యూ ఆఫ్ 109 crores 0.11 అంటే 109 కోట్ల 11 లక్షలకు వాళ్ళు సేల్ నోటీస్ ఇచ్చి పేపర్లో పబ్లిష్ చేసి ఆంధ్రజ్యోతి లోన్ 450 కోట్లు 450 కోట్లు అన్నారు. దానికి శాంక్షన్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి, వాడినాయి ఇంత, అప్పున్నది ఇంత అని. ఇది 2014-15లో ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో ఉన్న టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో సిండికేట్ బ్యాంక్ ఆల్ బ్యాంక్ సేల్ నోటీస్ ఇచ్చింది. యాక్సెప్ట్ మన రిజర్వ్ ప్రైస్ 168 పెట్టేసి, అంటే అప్పటికి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి రిజర్వ్ ప్రైస్ 168 తీసేసి 109 crores లోన్ తీసుకున్నారు, అంటే వాడుకున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆంధ్ర బ్యాంక్ దెన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ నవ్ ఇట్ ఇస్ యూబే బ్యాంక్ 14 crores 60 lakhs రూపీస్ డిఫరెంట్ డేట్ వైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్టర్ ఎన్పిఏ అయిన తర్వాత యాక్షన్ నోటీస్ వచ్చిన తర్వాత 8 కోట్ల 72 లక్షల రూపాయలు. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పేమెంట్ ఫస్ట్ పేమెంట్ 30/8/2016, అంటే ఎన్పిఏ అయిన తర్వాత నేను మా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ అవుతాను 6 కోట్ల 82 లక్షల రూపాయలు. సిండికేట్ బ్యాంక్ పేమెంట్ 14 కోట్ల 65 లక్షల రూపాయలు. మొత్తం కలిసి 44 కోట్ల 81 లక్షల రూపాయలు ఎన్పిఏ అయిన తర్వాత ఇనిషియేటివ్కి ఇవ్వకముందు 2014 నుంచి వెళ్ళి 2022 వరకు పేమెంట్ 21 వరకు పేమెంట్. ఇది సిండికేట్ బ్యాంక్ శాంక్షన్ లెటర్ 33/2011 అంటే శాంక్షన్ లెటర్. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాంక్షన్ లెటర్ 95 crores ఫస్ట్ ఇచ్చింది, తర్వాత ఏమైనా చేసి మొత్తం చెప్తాను. నువ్వు చెప్పించామని చెప్పి మీకు చేసి నోట్ చదివించిన మీరు చేస్తే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నేను చూసి పేపర్లు చూసిన తర్వాత దిస్ వాజ్ శాంక్షన్ బై పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, దిస్ వాజ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్, నవ్ ఇట్ ఇస్ యూబీఐ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఊళ్ళో చెప్తుందంటే శాంక్షన్ అయింది 450 కోట్లు 2009 and 10. ఒక సిండికేట్ బ్యాంక్ 2011 మార్చ్లో అయింది, డ్యూరింగ్ కాంగ్రెస్ టైంలో శాంక్షన్ అయింది. కానీ ఫండ్స్ యూటిలైజ్ చేసినాయి శాంక్షన్ లిమిట్స్ నుంచి 450 కోట్ల నుంచి మేము కంపెనీ తీసుకొని వాడుకున్నది 109 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు. దానికి ఎన్పిఏ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను చెప్పిన పేపర్ నోటిఫికేషన్ ఆంధ్రజ్యోతి మరియు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇచ్చింది 2014 ఇచ్చినట్టున్నారు. 14లో అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పోయిన తర్వాత ఎన్పిఏ అయిన తర్వాత నేషనల్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అయిన తర్వాత పేపర్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ 109 కోట్ల 11 లక్షల డ్యూని అన్ని బ్యాంకులు కలిపి దానికి అగెన్స్ట్గా ఏదైతే సెక్యూరిటీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చినో ఆ సెక్యూరిటీ ప్రాపర్టీ సేల్ కోసం యాక్షన్ నోటీస్ ఇచ్చినారు. 30 days లోపు కట్టకపోతే యాక్షన్ నోటీస్ పేపర్లు వచ్చింది. దాంట్లో రిజర్వ్ ప్రైస్ అంటే వాళ్ళకి బ్యాంక్ వాళ్ళు పెట్టిన రిజర్వ్ ప్రైస్ 168 కోట్లు, అంటే మేము వాడుకున్నది 109 కోట్ల 11 లక్షలు మాత్రమే. అగెన్స్ట్ దట్ మేము కట్టిన స్టేట్మెంట్ మీకు చూపించిన 2014-15 నుంచి 2021 వరకు 44 లక్షల 44 కోట్ల 81 లక్షల రూపాయలు డిఫరెంట్ బ్యాంకులకు పేమెంట్ చేసాం. ఎన్పిఐ అయిన తర్వాత 2015 నుంచి వెళ్ళి 14 నుంచి వెళ్ళి 21 వరకు. దీని తర్వాత మిగిలినది 2020లో ఎన్సిఎల్టీకి పోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత రెజల్యూషన్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత 4 సంవత్సరాలు ప్రాసెస్ నడిచి ఫైనల్గా అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఫిగర్ అగ్రి అయిన తర్వాత 150 కోట్ల 32 లక్షల రూపాయలకు అగ్రిమెంట్ నెగోషియేషన్లో ఫైనల్ అయిన ఫిగరు. ఆ ఫిగర్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఏవైతే సెక్యూరిటీ మేము బ్యాంకులకు ఇచ్చినామో అలా చిరాన్ ఫోర్ట్ ఉన్నది, నా తరంలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉన్నది, మన తర్వాత ఇక్కడ చిరాన్ ఫోర్ట్ క్లబ్ అయితే ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీ ఉన్నది, నా తరంలో ఒక 2.5 acres మాకు ఉన్నది అది. దాని తర్వాత ఈ సుచిత దగ్గర ఒక
178 అపార్ట్మెంట్, అందులోకి 110 డెవలప్మెంట్ చేసిన 111 అపార్ట్మెంట్, అవి కూడా 80% అయిపోయినాయి. ఈ 3 సెక్యూరిటీ బ్యాంకులకు ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ బ్యాంకులకు ఉండగా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీలు సెక్యూరిటీకి ఉంటాయి. ఈ 44 కోట్లు కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఇల్లు ఉంటున్నానో ఆ ఇల్లు నాకు ఎలిజిబిలిటీ, అంటే నాకు ఎన్పీ అయినా కాబట్టి నాకు కుదరపోతే నా బంధువులకు వాళ్ళ పేరు మీద పెట్టి లోన్ తీసుకొని దాంట్లో నుంచి కూడా 6,70,00,000 ఎస్బీఎస్ లోన్ తీసుకొని ఇదే బ్యాంకులో ఈ 44 కోట్లు కట్టినది. ఢిల్లీలో ఇల్లాగా నేసేటప్పుడు 4,10,00,000 తీసుకొని వచ్చాం. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ఢిల్లీలో ఇల్లు కూడా అమ్మాల్సి వచ్చింది. మా ఇంట్లో మాత్రం దాదాపు ఇంకో 3 కోట్లు 2 కోట్లు ఉన్నారు. ఇట్లా చేసి అంటే ఎన్పీ అయిన తర్వాత ఎవరు కట్టరు. ఎన్పీ అయిన తర్వాత కూడా సరే ఏదైనా చేసి సెటిల్ చేసుకున్న ఉద్దేశంతో 44,80,00,000 కట్టాలి. 81 లక్షలు కట్టినాం. అంటే మీరు అంటే స్పష్టంగా చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి, శాంక్షన్ లిమిట్స్ 450 కోట్లు. ఫండ్ బేస్డ్, నాన్ ఫండ్ బేస్డ్. ఫండ్ బేస్డ్ అంటే డైరెక్ట్ క్యాష్ కానీ చెక్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు. నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు కానీ ఎల్సీలు కానీ పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారెంటీల కోసం అందుకే 90 కోట్లు ఫండ్ బేస్డ్, మిగతా 360 కోట్లు నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే బ్యాంక్ గ్యారెంటీ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారెంటీలు కానీ ఎల్సీ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు. మొత్తం వాడిన ఫండ్లు అవుట్ ఆఫ్ 450 కోర్స్ నుంచి వాడిన ఫండ్స్ ఓన్లీ 109 కోట్లు మాత్రమే. 109 కోట్ల బ్యాంకులు ఫెయిల్ నోటీస్ ఇచ్చిన దానికి 109 కోట్లు మాకు డ్యూ 30 రోజుల లోపల కట్టకపోతే ఈ ప్రాపర్టీలు మేము యాక్షన్ పెడతామని నోటీస్ ఇచ్చిన. 30 రోజులు టైం ఇచ్చిన యాక్షన్ నోట్ అది ఆంధ్రజ్యోతిలో అవన్నీ వచ్చినాయి. అది కూడా మీ పేపర్లో ఇస్తారు. ఇది జరిగింది. దాని తర్వాత 44,81,00,000 వచ్చింది. ఆ తర్వాత మొత్తం ఫిగర్ అంటే కంప్లీట్ కాకపోయింది కాబట్టి దాని తర్వాత డిస్ప్యూటెడ్ అయితే ఎన్సీఎల్టీగా ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు ఎన్సీఎల్టీలో 2020 నుంచి 2024 వరకు ప్రాసెస్ నడిచింది. ప్రాసెస్ నడిచి ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చిన తర్వాత మేము ఆల్టర్నేటివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే సెబీ లిస్టెడ్, ఆర్బీఐ తోటి లిస్ట్ అయిన కంపెనీస్ ఏదైతే స్ట్రెస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళ ద్వారా ఏవైతే సెక్యూరిటీస్ ఇంతకు ఈ 3 చెప్పినో అదే సెక్యూరిటీస్కి అగెన్స్ట్ వాళ్ళు 150.32 150 కోట్ల 32 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి 140 తీసుకున్నాం. 5 కోట్ల చిల్లర మేము కట్టాం. 152 లక్షలు ఇది కట్టింది. పేమెంట్ చేసింది వాళ్ళు అన్నట్టు వారంలో 2 రోజులు కాలేదు. చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫైల్ చేస్తూ చేసింది. పేమెంట్ చేసింది 2024 31 అక్టోబర్ నుంచే పేమెంట్ చేయడం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. 3 బ్యాంకులకు అయిపోయినా ఒక బ్యాంక్ వాళ్ళు కొంచెం డిస్ప్యూట్ చేస్తే దానికి పేమెంట్ ఫైనల్గా 26 జనవరిలో పేమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఫైనల్గా చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ 25 మార్చిలో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఎన్సీఎల్టీ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఫైల్ చేసింది 25 మార్చిలో ఫైల్ చేసిండ్రు. పేమెంట్ చేసింది 24 అక్టోబర్లో పేమెంట్ చేసాం. దానికి నేనేమో ఇలా ఎక్కడ దాదాపు లేదు, మొత్తం శాంక్షన్ లెటర్లు అన్నీ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ డొమైన్ ఉన్నాయి. చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫైల్ చేసింది. కంపెనీ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్పొరేట్ అఫేర్స్ సిస్టంలో మీకు ఆన్లైన్ మొత్తం పబ్లిక్ డొమైన్ ఉంటే అవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇచ్చే పేపర్లు ఇస్తే మీకు క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఏం డిస్ప్యూట్ లేదు. వాళ్ళు 450 పదే చెప్తారు కావచ్చు. నేను 450 లోట్లు శాంక్షన్ ఏమైనా వాస్తవం, బట్ తీసుకున్నది మాత్రం వాడుకున్నది మాత్రం 109 కోట్లు ప్లస్ 11 లక్షల రూపాయలు ఇది మాత్రమే వాడుకున్నాం. దానికి అగెనిస్ట్ సిండికేట్ మన 4 బ్యాంకులకు, బికాస్ సిండికేట్ బ్యాంక్ దగ్గర సెక్యూరిటీస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు పేపర్ నోటీస్ ఇచ్చారు. పేపర్ నోటీస్ కూడా డేటెడ్ 21/4/2015 సేల్ నోటీస్ ఇచ్చింది. అది పబ్లిక్ చేసింది ఆంధ్రజ్యోతి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 2015 21 ఏప్రిల్ 2015 ఆంధ్రజ్యోతి అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో పబ్లిక్ చేసిండ్రు. దాంట్లో లోన్ మేము డెట్గా అప్పు కట్టాల్సింది 109 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు ఉన్నది. 30 డేస్ లోపల కట్టకపోతే మేము ప్రాపర్టీస్ యాక్షన్ పెడతామని నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు. అది కూడా ఆ పేపర్ కూడా మీకు ఇస్తాం. అంటే మేము శాంక్షన్ అయినది 450 కోట్లు అయినా మేము తీసుకున్నది మాత్రం 109 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు. దానికి అగెనిస్ట్ 44,81,00,000 రూపాయలు 2015 నుంచి 2021 వరకు కట్టాం. ఆ ఫండ్స్ కూడా నాకు చెప్తాను, నా ఇల్లు ఉన్న ఇల్లు ఎస్డిఎఫ్లో పెట్టుకొని బంధువుల పేరు పెట్టుకొని దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక 6,75,00,000 ఆదివారం ఢిల్లీలో ఉన్న ఇల్లు మన హెచ్డిఎఫ్సీని అనుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సీ యాక్సిస్ అనుకో సరే గుర్తులేదు, అది పెట్టుకొని 11,20,00,000 2017 బ్యాంకులో కట్టాం. ఇట్లా మాకు నేను కట్టిన కాడ విల్లాస్ ఉండే అవన్నీ కట్టి చేసి ఒకటి అమ్ముకుంటూ 44,81,00,000 కట్టాను. నేను తీసుకున్నది లోను 109 కోట్ల 11 లక్షలు.
వాడుకున్నది. మేము కట్టింది 44,81,000 ఈ ఎన్పిఏ టైంలో కట్టినాం. 44,81,00,000 రూపాయలు కట్టింది ఉన్నది. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ డీటెయిల్ వైజ్ ప్రతి ఏ రోజు ఎంత పేమెంట్ చేసింది డేట్ వైజ్ ఉన్నది అన్ని 4 బ్యాంకులు. సో ఇప్పుడు అయిన తర్వాత 2020లో వాళ్ళు ఎన్సీఎల్టీలో ఫైల్ చేసిన బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎన్సీఎల్టీ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఎన్సీఎల్టీ మేము రెజల్యూషన్ 2019లో ఫైల్ చేస్తే రెజల్యూషన్ 2020లో ఫైల్ చేసి ఇంకా కడతాం మేము అని చెప్పి నెగోషియేట్ చేస్తే అది ఫైనల్గా ఎన్సీఎల్టీ ఆర్డర్ వచ్చి మొత్తం ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ మొత్తం డ్యూస్ అని సెటిల్ అయిన నాటికి బ్యాంక్ వాళ్ళు మేము వచ్చిన అండర్స్టాండింగ్కు 150 కోట్ల ఇదివరకు కట్టింది కాకుండా ఇదివరకు కట్టిన 44,78,00,000 కాకుండా 150 కోట్ల 32 లక్షల రూపాయలకు ఇది బ్యాంక్ వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఎన్సీఎల్టీ ప్లాన్ అప్రూవ్ చేసింది. ప్లాన్ అప్రూవ్ అయినాక ఈ డబ్బులు కట్టడానికి మేము లిస్టెడ్ కంపెనీస్ చేస్తున్న సెట్ ఏవైతే మేనేజ్ చేస్తారో ఆ కంపెనీస్ ఆర్బీఐ లిస్టెడ్ సెబీ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ తోటి రెండు కంపెనీతో లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. 145 కోట్లు వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చిండ్రు. వేరే సెక్యూరిటీస్ కావు ఏవైతే బ్యాంకుల దగ్గర సెక్యూరిటీస్ ఉన్నో ఆ సెక్యూరిటీస్ మాత్రం అటు వాళ్ళు తీసుకొని ఈ 145 వాళ్ళు ఇచ్చిన 5,30,00,000 మేము కట్టాం. 152 లక్షలు కట్టి 150.32 lakhs కట్టేసి ఈ బ్యాంకులో లోన్ తీసి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ స్వైపింగ్ ఆఫ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు అదర్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎన్పిఏ ప్రాసెస్ ఎన్సీఎల్టీ ప్రాసెస్. పేమెంట్ చేసింది 31st October 2024 నుంచి వెళ్ళి 2025 అది కూడా మీరు పేమెంట్ చేసి నేను చెప్తున్నాను. మీరు కంపెనీ అఫేర్స్లో మొత్తం పేపర్స్ని చూసుకోండి. తర్వాత చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళు మాట్లాడిందంటే చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి మాట్లాడింది. చార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మాట్లాడినప్పుడు ఒక విషయం ఇక్కడ స్పష్టం చేయాలి. లోన్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్లకు ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయాలి. లోన్ తీసుకున్నప్పుడే లోన్ శాంక్షన్ అయినప్పుడు ఎంతో లోన్కి అయితే శాంక్షన్ అయిందో అంతే లోన్కు మేము సెక్యూరిటీ కింది ఛార్జ్ ఫైల్ చేస్తాం. మా అసెట్ మీద ఇంత లోన్ శాంక్షన్ చేసినాం ఛార్జ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే లోన్ పేమెంట్ చేసిన సందర్భంలో తీసుకున్న లోన్ కాకుండా తీసుకున్న వాల్యూ ఉంటుంది. మేము ఛార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తానికి ఇచ్చినాం. వాడుకున్న లోను కట్టినాం మేము కాబట్టి ఛార్జ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మేము వాళ్ళకి ఏదైతే ఛార్జ్ చేసినామో ఆ ఛార్జ్ మొత్తానికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఛార్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత మన స్వైప్ అయిపోయి వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్ పేమెంట్ లోన్ నేను చెప్పింది మీకు స్పష్టంగా 450 కోట్లు శాంక్షన్ అయింది బాబు. నిజానికి పేపర్లో ఏమన్నా వేగ్ అలిగేషన్స్ కాదు కదా, గాలికి నోటికి మాట్లాడడం కాదు కదా. పేపర్ నేను పెడతాను రమ్మని చెప్పండి, వాళ్ళ పేపర్ తెమ్మని చెప్పండి. 450 కోట్లు శాంక్షన్ నేనే చెప్తున్నా, శాంక్షన్ కాలేదని చెప్తలేదు. శాంక్షన్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, బ్యాంకులో శాంక్షన్ ఆర్డర్ తెచ్చిన నేను. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీ వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్ ఆర్ విత్ ఇస్ ఆల్ పేపర్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ దేర్ పబ్లిక్ డొమైన్. కంపెనీ ఆఫ్ అఫేర్స్లో మొత్తం ఈ ఆర్ఓసీలో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. బ్యాంకులో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. బ్యాంకుల శాంక్షన్ నేను తయారు చేసిన కదా, బ్యాంకుల శాంక్షన్ ఇచ్చినాయి. లోన్ తీసుకునే పేపర్ నోటిఫికేషన్ యాక్షనే చెప్తున్నా మీకు. వాళ్ళు యాక్షన్ పెట్టింది కాబట్టి ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన కదా. మీరు ఈ గోత్రు మీ దగ్గర పేపర్ దొరుకుతూ చూసుకోండి. 21/4/2015 450 కోట్లు ఉంటే నా 109 కోట్లకు ఎందుకు యాక్షన్ పెడతారు ప్రాపర్టీ? సాయినాథ్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భాగ్యనగర్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సాయినాథ్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భాగ్యనగర్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. భాగ్యనగర్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈ రెండు కంపెనీల పేరు తీసుకున్న లోన్ నుంచి కమిటీకి ఎప్పుడు పోవాలంటే నేను రిప్లై చేయక నేను పేపర్లు దాచుకుంటే నేనేం దాచుకోవాలి. ఇక్కడ మొత్తం ప్రతి పేపర్ శాంక్షన్ అయిన కాడ నుంచి వెళ్ళి తీసుకున్న డబ్బులు, ఇక్కడ బ్యాంకు వాళ్ళు యాక్షన్కి పెట్టిన నోటీసులు, ఇచ్చిన నోటీసులు, వాళ్ళు పెట్టిన ఏదైతే రిజర్వ్ ప్రైసు, దాని తర్వాత మేము కట్టిన డబ్బులు ఏం అక్కడ చేతిలో క్యాష్ కట్టింది కదా, మొత్తం ఆఫీసులే ఉన్నాయి, అన్ని కట్టినా ఉన్నాయి. నేను తీసుకున్న సోర్సు ఉన్నాయి, ఆడ ఇబ్బంది ఏం లేదు. నిజాయితీ కమిటీ రమ్మని చెప్పండి. నిజాయితీ కమిటీ ఈ పేపర్లు చూసుకొని నేను ఇలా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఈ పేపర్లు ఇస్తారు, వాళ్ళు ఇంకేం పేపర్లో తెమ్మని చెప్పండి. అవి రేటు మీ దగ్గరనే కూర్చొని పే చేస్తాను. మళ్ళీ అక్కడ దాకా అసెంబ్లీలో పోయి అట్టి మాట్లాడుకోవడం అవసరం లేదు. ప్రెస్ మీట్ ఎక్కడైనా ప్రెస్లో పెట్టమని చెప్పండి. మొత్తం ప్రెస్ వాళ్ళు ఉండండి. నేను ఒక్కనే వస్తాను. నేను నాకున్న పేపర్ పడుతుంది, వాళ్ళు రమ్మని చెప్పండి. ఎంత తీసుకుంటారు రమ్మని చెప్పండి. ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్.
లెట్ దెమ్ కమ్, ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ దెమ్, లెట్ దెమ్ కమ్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫేక్ అలిగేషన్ కాదు, అలిగేషన్స్ ఏదైతున్నాయో ఇవి మొత్తం పేపర్ ట్రాక్ రికార్డ్ పేపర్స్ పేపర్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని పేపర్లు తీసుకురమ్మని వాళ్ళ దగ్గర పేపర్స్ నేను తీసుకొస్తా. ఇది దీని ఇంకేమైనా దీని మీద డౌట్ ఉంటే నేను అడగని చెప్తాను నేను. దాని తర్వాత నేను ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద పేపర్ వచ్చింది, దీనికన్నా ముందు అప్డేట్ గురించి ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంట్ టు టాక్. ఇంకా మీకు దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ డౌట్స్కి రెండే సమాధానం చెప్తాను. ఒకటేమో ఇవాళ కూడా మేము లోన్ తీసుకున్నట్టు ఇది అగెన్స్ట్ సేమ్ సెక్యూరిటీ లోన్ తీసుకున్నట్టు ఛార్జ్ ఫైల్ అయింది, ఆర్ఓసీలు మీకు అవైలబుల్. వాళ్ళు కూడా అందులో కూడా రాసింది బీకాన్ ట్రస్ట్ అని. వాళ్ళు బీకాన్ ట్రస్ట్ అంటే ఎస్బీఐ ఇట్లా వేరే బ్యాంకులు ట్రస్ట్ పెడతారు, ఇద్దరి మధ్యలో మనుషులకు ఉండి మేము పేమెంట్ చేసినాక మా డాక్యుమెంట్ మాకు రిలీజ్ చేస్తే ట్రస్ట్ పెడతారు. అవన్నీ మన సాక్షిలో కూడా రాసినట్టు అవన్నీ ఆడ ఆర్ఓసీలు ఉన్నాయి, రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటే మీకు చెక్ చేసుకోండి. వాళ్ళు తెచ్చుకోమని చెప్పండి, ఏం పేపర్ తెచ్చుకొని నేను జవాబు చెప్తాను. ఇప్పుడు బ్యాంకు 450 కోట్ల ఉంటే 109 కోట్ల యాక్షన్ పెడతారా? అది ఒక్క బ్యాంక్ కాదు, 4 బ్యాంకులు, నేషనల్ బ్యాంక్ కదా. 109 కోట్లకు శాంక్షన్ అయిన పేపర్లు రిలీజ్ చేసిన డబ్బులు ఉన్నాయా సార్? 109 కోట్లకు ఎప్పుడు పెట్టిండ్రు? 2015 కోట్లు పెట్టి 2015 ఇచ్చిన పేపర్లు, 2015 అనుకుంటారు, 2015 ఏప్రిల్లో. నేను కట్టింది 2021 అక్కడి నుంచి కట్టుకుంటుంది మెల్లమెల్లగా వచ్చిన. నేను కట్టిన 44 కోట్ల 81 లక్షల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ కింద పోయింది. అప్పటి వరకు 7 సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ కింద పోయింది. ఇంట్రెస్ట్ పోగా వాళ్ళు మళ్ళీ ఎన్సీటీలో ఫైల్ చేసిండ్రు. 109 కోట్ల అప్పుకు నేను కట్టింది 195 కోట్లు. అంటే ఈ 8 ఏళ్ళ ప్రాసెస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆడని ఎన్సీటీలో ఫైనల్ లెక్క చేసిన తర్వాత ఎన్సీఎల్టీ కానీ మిగతా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ప్రకారం, డ్యూ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎన్సీఎల్టీ కానీ ఐపీసీ కోడ్ ప్రకారం చేసిన దానికే పెట్టి అది కట్టింది. సెబీ అప్రూవ్డ్ కంపెనీస్ ఏదైతే టెస్టెడ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి, ఇండియాలో ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని 2 కంపెనీలు, ఒక కంపెనీ 75 కోట్లు, అంటే కంపెనీ కాదు, అది చాలా పెద్ద దాదాపు 60-70 కోట్ల మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది. అదంతా లిస్టెడ్ ఓపెన్, అంతా లిస్టెడ్ కంపెనీస్కు, లిస్టెడ్ ఆర్బీఐ లిస్టెడ్ వాటికి ఓపెన్ సీక్రెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్, దాంట్లో ఏం డిస్ప్యూట్ లేదు. నేను 450 కోట్లు తీసుకుంటే ఇలా ఒక ప్రశ్న చెప్తాను. నేను 450 కోట్లు తీసుకుని 109 కోట్లు కొడితే నేను బీజేపీ పార్టీ లేను కదా, నేను బీజేపీ రూలింగ్ పార్టీ లేను కదా, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీనా? అపోజిషన్లో 10 సంవత్సరాలు, అపోజిషన్ టైంలో కాదు కదా. ఎన్పీ అయింది 2013లో అయింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు ఎన్పీ అయింది. ఎన్పీ అయినా కట్టుకుంటూ పోయినా కాబట్టి ఆయన స్లో చేసుకుంటే, ఎందుకంటే కొంత కట్టుకుంటూ పోతే స్లో అయింది తప్పితే వీళ్ళు ఎగ్గొట్టడం ₹1 ఎగ్గొట్టలే. దేశంలో మొత్తం చూసుకొని ఇటువంటి వ్యవస్థలన్నీ నా కంపెనీ కన్నా ఎక్కువ, మా కంపెనీల కన్నా ఎక్కువ 109 కోట్లకు 195 కోట్ల కంపెనీ, అంటే లోనుకు అగెన్స్ట్గా ఇంత కట్టిన కంపెనీ ఇక్కడ నా దేశం ఉంటే చెప్పండి ఒప్పుకుంటుంది. శాంక్షన్ లిమిట్స్ చూపించిన వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు మాట్లాడిన చదువుకున్న పేపర్లు ఏం రాసిన దాన్ని కూడా జవాబిస్తాను నేను. చదువుకున్న వాళ్ళు, కంపెనీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, బ్యాంకు లోన్ల గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. పేపర్లో రాసింది శాంక్షన్, నేను అబద్ధం చెప్తాను కదా, శాంక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు 100 కోట్లు శాంక్షన్ అవుతుంది, నాకు అవసరం లేదో లేకపోతే అవసరం ఉండదో కొంత డ్రా చేసుకుని మిగతా డ్రా చేసుకున్న లోపలనే పరిస్థితులు అనుకూలించక ఎన్పీ అయింది. ఎన్పీ అయినా కేవలం డబ్బులు ఇస్తారా? ఆడికి ఆగిపోయింది నా వ్యవస్థ. ఆ తర్వాత ఇది కట్టినాం. ఇది నేనేం వాళ్ళ లెక్క ఓరల్గా చెప్తాను కదా, కాయిదాలు లేకుండా కథలు లేకుండా ఓన్లీ సాక్షి పేపర్ పట్టుకొని చెప్తాను. మొత్తం ఆధారాలతో సహా చెప్తాను. ఈ ఆధారాలు ఏమైనా తప్పు ఉంటే లెట్ దెమ్ ప్రూవ్. ప్రతిదీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ప్రతి కాయిదా మీకు ఇస్తాను. ఒకటి లోన్ శాంక్షన్ లెటర్స్ ఇస్తాను. లోన్ శాంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడే ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ 10 కోట్లు లోన్ తీసుకుంటారు, ఒక ప్రాపర్టీ పెట్టి 10 కోట్లు లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లోన్కు మొత్తానికి సెక్యూరిటీ తీసుకొని దాని మీద ఛార్జ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ 10 కోట్ల లోన్కి అగనేస్తే ఈ ప్రాపర్టీ మా దగ్గర మార్టిగేజ్ చేయబడిందని ఛార్జ్, ఈ కంపెనీస్ కాబట్టి ఛార్జ్ క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను 10 కోట్లు వాడుకోలేదు, 4 కోట్లే వాడుకున్నా. 4 కోట్లు వాడుకున్నా, 4 కోట్లు కట్టినాం, 4 కోట్లు ఇంట్రెస్ట్ కట్టినాం. ఛార్జ్ మాత్రం మొత్తం మీద పెట్టింది కదా, ఆ ఛార్జ్ ఫైల్ చేసింది 120 crores అని బ్యాంకు పంజాబ్ నుంచి చెప్పింది. అదే ఏదైతే నేను మార్టిగేజ్ చేసి ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసినో, వాళ్ళకి ఛార్జ్ పెట్టినో ఈ ప్రాపర్టీ మీద సెక్యూరిటీ కోసం, వాడుకున్న డబ్బులు కట్టిన తర్వాత దానికి మొత్తానికి మళ్ళీ వాడుకున్న డబ్బులకు ఛార్జ్ రిలీజ్ చేస్తే మిగతా అట్టే ఉంటుంది కదా.
దానికోసం ఛార్జ్ రిలీజ్ చేస్తారు తప్పితే ఇలా లేదో వేరే పేరు ఇది ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్, కంపెనీ అఫేర్స్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్. ఇది ఓన్లీ ఎక్కడ కూడా సీక్రెట్ కాదు, పబ్లిక్ డొమైన్లో చూసుకోవాలి. ఇవాళ కూడా లోన్లు ఉన్నాయి నాకు. తర్వాత ఇంకోటి, నేను గెలిచిన తర్వాత ఇవాళ నేను మీరు అన్నట్టు ఇలా అన్నట్టు పేపర్ రాసిన లేదో శాండు మైను ల్యాండ్ అని రాసి దానికి కూడా జవాబు చెప్తాను. నేను 10 సంవత్సరాలు అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు 5 సంవత్సరాలు 2009లో రెండోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు 2009 ఎలక్షన్లో ఒక ఆశీర్వాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ తప్ప మిగతా 9 కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఓడిపోయారు. నేను ఎమ్మెల్సీ ఉన్నప్పుడు 2009లో ఆత్రం కాంగ్రెస్ నుంచి నాతో పాటే ఉండారు. అప్పుడు జిల్లా మొత్తం నా కంట్రోల్నే ఉండే. ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తం 14 సంవత్సరాలు నేను నడిపిస్తున్నాను. శాండో ల్యాండో తీసుకోదలుచుకుంటే అప్పుడే తీసుకొని నేను బ్యాంకులకు అప్పులేం తీసుకుంటూ బ్యాంకులకు అప్పులు పెట్టాల్సిన వస్తుండే. తర్వాత ఎన్పిఏ కావాల్సిన పరిస్థితికి వస్తుండే. చూసుకోమని చెప్పండి. మొత్తం నా ట్రాక్ రికార్డు నేనేమో రెడీమేడ్ స్పూన్ తోటి రాలేదు, నేను గోల్డ్ స్పూన్ తోటి రాలేదు. నా మా తాతలు సంపాదించి మేము బీదవాళ్ళు అని చెప్పాను నేను. కానీ మాకు ఉన్నది 150 ఎకరాల భూమి ఉంటే మా నాన్న మా చిన్న పంచుకుంటూ 75 ఎకరాలు వచ్చింది. ఆ భూములతోటి తిరగలేదు. నా సొంత కష్టంతో పనిచేసిన దానికి కూడా ఆధార గురించి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేసిన ఏ పనులు చేసినా చెప్తాను. ఇది చేస్తే నేను ఒకవేళ అధికారం ఉన్నప్పుడు నేను లోన్ తీసుకోవాలి. ఎన్పిఐ అయితే నా కంపెనీ 2013లో ఎన్పిఐ అయింది నా కంపెనీ. దానికి నేను ప్రభుత్వాన్ని వాడుకోవడానికి చెప్పడానికి ఒక చెప్తా మీకు. ఇలా బిల్డింగ్లు కనబడితే చూసుకుని అది 2010లో 2008 లేమన్ బ్రదర్స్ తర్వాత మార్కెట్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోదామని చేసింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోయినప్పుడు నేను లాస్ అయిన డబ్బులు దాదాపు 150-170 కోట్ల దాకా పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అరుణాచల్ పెట్టి మొత్తం రాదు. తర్వాత యూపీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ 3-4 ఏళ్ళు కడదామని చేస్తే అందులో ప్రైజ్ ఎస్కలేషన్ క్లాజ్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంతో పోటీతోటి ఆడొక 190 కోట్లు పోయింది. ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కూడా చేసింది. ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ చేసిన 15 స్కూళ్ళు, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు దాదాపు 130-135 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ చేసినాను. అందులో నేను గవర్నమెంట్లో ఉన్న రోషయ్య గారు నేను చెప్పినా చేస్తారు, కిరణ్ కుమార్ గారు నేను చెప్పినా చేస్తారు. అయినా నేను కాంప్రమైజ్ కాలే. 9.1% లెస్కు తీసుకొని చూసుకోండి మీరు టెండర్స్. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ టెండర్ 2010లో 9.1% లెస్కు నేను ఎమ్మెల్సీ ఉండి తీసుకున్నాను. తీసుకొని టేక్ వర్క్ చేసి గాలి వర్క్ చేసి బిల్ రాయించుకోలే. ఇలా అడ్రస్ కూడా చెప్తే స్కూల్ అట్లే ఉన్నాయి. ఇవాళ కూడా తీసుకోండి. 2013లో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన 13 సంవత్సరాలు అయింది. ఆ వర్క్లు ఎక్కడైనా చిన్న క్రాక్ ఉంటే చెప్పండి అక్కడ. ఇక్కడ గౌలితోటి ఉన్నది స్కూల్ ఒకటి, వికారాబాద్ ఉన్నది, వికారాబాద్ పక్కకి ఇంకో స్కూల్ ఉంటుంది, మన జైరాబాద్ ఒకటి ఉన్నది, ఇంకోటి మన ఊరు మర్చిపోయింది కానీ పటంచేరు అవతల ఒకటి ఉంటుంది, రామాయంపేట ఒకటి ఉన్నది, పోగుట్టలో ఒకటి ఉన్నది, ఖమ్మంలో ఒకటి ఉన్నది, మహబూబ్నగర్లో ఒకటి ఉన్నది, కరీంనగర్లో మోదార్ రామగుండం ఉన్నది, తర్వాత ఖమ్మం టౌన్లో ఉన్నది, ఇంకో స్కూలు మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో తొర్రూరు ఉన్నది, కరీంనగర్ జిల్లాలో రామగుండం ఉన్నది, మా జిల్లాలో లక్షపేట ఉన్నది, జైపూర్ చెన్నూరు కాన్స్టిట్యూన్సీ జైపూర్ ఉన్నది. ఈ 15 స్కూళ్ళు చూసుకొని నేను కాంప్రమైజ్ 10% ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవాలి. 9.1% లెస్ చేసుకొని చూసుకోలేదు. నేను ప్రభుత్వాన్ని వాడుకొని చేసుకోవాలంటే అవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు నేను చేసుకోలేదు. నా కష్టం మీద నమ్ముకుని చేసుకున్నాను. ఇక మిగిలింది శాండు ల్యాండ్ అన్నారు. వీళ్ళు శాండు ఉమ్మడి జిల్లా నా కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటే మొత్తం అందరికీ చెప్తారు. ఇవాళ అన్ని కనబడి సత్యాలు నేను చెప్పడం అవసరం లేదు. నేను ఉపయోగం చేసుకుంటే అప్పులేం చేసుకుంటాను. బ్యాంకులో అప్పుడు ఎన్పిఐ ఎందుకు అయితే నాకు ఎన్పిఐ కాదు కదా, ఎన్పిఐ అయింది, అఫీషియల్గా అయింది. మేము అప్పు కట్టిన ప్రతి పైసా స్టేట్మెంట్ డేట్ వైజ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమేమి చేసినాం, అప్పుడేం చేసినాం, ఇప్పుడేం చేసిన స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కట్టిన 150 కోట్ల 32 లక్షల రూపాయలు, 75 కోట్లు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి 70 కోట్లు ఒక ఫార్ములకి వెళ్ళి తీసుకున్నాం. ఆర్ఓసీ ఛార్జీలు మీరు చూసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఛార్జీలు చూసుకోవచ్చు. ఇది మిగిలింది అప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లా ఉన్నప్పుడే నేను చేసుకోలేదు. ఇప్పుడైతే నేను ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎమ్మెల్యేని, ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ మాత్రమే ఎమ్మెల్యేని. నేను ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యేలా ఇవాళ ఛాలెంజెస్ చెప్తాను. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో శాండ్ క్వారీ లేదు. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో మంచిర్యాల కాన్స్టిట్యున్సీ శాండ్ క్వారీ లేదు. నా అక్కడ శాండ్ క్వారీలు పక్క కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్నాయి. డైలీ 300 నుంచి 600 లారీల శాండ్ పోతే చూసుకోండి, అవి చేసుకోండి. నా దగ్గర శాండ్ క్వారీ 2 ఉన్నాయి, చిన్నవి. అవి ఓన్లీ ట్రాక్టర్ ద్వారా, ఓన్లీ లోకల్ దానికోసం. మరి శాండ్ ఎవరు చేసిండో మైన్ ఎవరు చేసిండో తెలియడానికి చూపించమని చెప్పండి. వాళ్ళు మాట్లాడే పేగలో రాసి ఇవన్నీ వల్లే విడిచిపెట్టేది. ఖచ్చితంగా నేను డిఫర్మేషన్ ఫైల్ చేస్తున్నాను. అందరికీ సాక్షి పేపర్ ఫైల్ చేస్తున్నా. ఎవరైతే
బేగ్ చేసినా ఫైల్ చేస్తున్నా. ఇంకొకటి సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను. ఇంకొకటి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఎవరైతే అభ్యర్థి నా మీద ఓడిపోయిన బీజేపీ అభ్యర్థి ఓడిపోయినాక ఎన్నికల పిటిషన్ వేసాను. నాకు మలేషియాలో అకౌంట్ ఉన్నాయని చెప్పి 300 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉందని చెప్పి వేసిన తర్వాత నేను వకాలత్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పే చేసే దమ్ము లేక ఇంతవరకు కేసు కనీసం లిస్టింగ్ కూడా చేయించాలి. ఈ అలిగేషన్స్ అన్నింటికి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆధార్ కావాలి, గట్టిగా మాట్లాడితే కాదు కదా. తర్వాత పేపర్లో కూడా రాసిండ్రు ఏదో మన ఇది హాంకాంగ్లో అకౌంట్ ఉందట, ఇంకోటి మూడు దగ్గర పెట్టిన హాంకాంగ్ ఒకటి, బ్రెజిల్, సింగపూర్, హాంకాంగ్లో అకౌంట్ ఉన్నాయట నాకు. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకురమ్మని చెప్పండి. దాంట్లో అకౌంట్లో డబ్బులు ఎంత ఉన్నా, మన మలేషియాలో ల్యాండ్ ఎంత ఉన్నా కూడా తీసుకురమ్మని చెప్పండి. తీసుకొస్తే ఇవాళ మీ ద్వారా నేను చెప్తాను, తీసుకురమ్మని చెప్పండి. వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అధికారం ఉండవు, వాళ్ళకే దొరుకుతాయి మాకన్నా ఎక్కువ. తీసుకొస్తే దాంట్లోకి వెళ్ళి 1/3 ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తే ట్యాక్స్ కడితే మిగిలిన సగం ఇస్తామని చెప్పాలి. 10 కోట్లు ఉంటే 3.5 కోట్లు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది, 3,30,00,000. మిగతా 6,70,00,000కి వెళ్ళి ఇద్దరు శరీరం సగం వాళ్ళకు మీ ద్వారా ఆఫరిస్తాను రమ్మని చెప్పండి, తీసుకురమ్మని చెప్పండి. సిద్ధంగా ఉన్నా నేను. ఇక మిగిలింది దీని వెనుక ఎవరినో నాకు తెలుసు. అది కూడా మా జిల్లా ప్రతినిధులే, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులే చేసిన కార్యక్రమం. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నంటే క్యాబినెట్ గురించి వచ్చిన ప్రతిసారి దాని ముంగట ఒక నెల రోజుల ముందు నుంచి తాపకోటి ఇది ఒకటి పేపర్లో ఈ గొడవ వేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఇది కూడా వేసి ఇది కొత్త కాదు, చాలా సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది. నేను అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా బ్యాంకులో ఎగ్గొట్టిండు, అప్పుడే ఎగ్గొట్టిండు అన్నాడు. ఇప్పుడు కడితే కట్టిండు ఎక్కడ సంపాదించినట్టు. మరి ఎగ్గొట్టుడు కరెక్టా, కట్టుడు కరెక్టా, నేను తెచ్చింది ఎక్కడైనా క్యాష్ చేసిన. మిగిలింది అలిగేషన్ శాండ్ అయితే నాకు అక్కడ క్వారీ లేదు. ల్యాండ్స్ మొత్తం ప్రెస్లు రండి, మొత్తం చూసుకోండి. మంత్రాల కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రతి అంగళం చూసుకోండి. మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ నేను అరేంజ్ చేస్తా, అకామిడేషన్ నేను అరేంజ్ చేస్తా. నేను రాను, మా వాళ్ళు ఎవరు రారు. మీరు మొత్తం జనరల్ ప్రజల దగ్గరకు ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేసుకోండి, దేనికైనా సిద్ధం ఉంది. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రూవ్ అయితే ఇదే ప్రెస్ మీట్లో చెప్తే నేను రాజీనామా చేసుకోను. ప్రూవ్ కావాలి. అనాధారంగా ఆధారం లేకుండా మాట్లాడే దానికి వాల్యూ లేదు. నోటికి నాలుగు పెట్టుబడతారు తిరుగుతాను ఇస్తామని మాట్లాడుతూ కాదు. నేను ఎన్నడూ ఇంతవరకు ప్రెస్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడదు. ఎప్పుడో నా కాన్స్టిట్యూన్సీ మందం సంబంధించిన సబ్జెక్టులు మాట్లాడ తప్పితే బయట మీరు ఎవరిని ప్రెస్లు అడిగినా ఎన్నడూ మీకు మెంబర్ ఇది రాలేదు, ఎన్నడూ కూడా జవాబు ఇవ్వాలి. వాటి ఎవరికి కావాలో పని చేస్తే నా పని నేను చేసుకుంటాను. మిగతా లెక్క పేపర్ల పబ్లిసిటీ కోసం లేకపోతే టీవీలో పబ్లిసిటీ ఎన్నడూ నేను మాట్లాడు. ఇవాళ నా మీద డైరెక్ట్ అలిగేషన్ చేసింది కాబట్టి నేను మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఇది మాట్లాడుతున్నా దీనికి ఈరోజు మాత్రం ఇచ్చిపెడతాను చెప్పడం లేదు. ఖచ్చితంగా దీన్ని ఈ కుట్ర మొత్తం కాన్స్పిరసీ జరిగిందంట నాకు అగనిస్తూ మా ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులే మంచి స్థానాలను చేసింది. నన్ను ఏం డౌట్ లేదు. తప్పకుండా ఇవాళ కాబట్టి నేను అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాను. నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా, మా జిల్లాలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు నా మీద నేను గట్టిగా అయితే నాకేమైనా అవకాశం వస్తే నేనైతే ఏ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఫిర్యాదు చేసేందుకు నేను అంటే బేస్లెస్గా ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇది అభియోగం జరిగింది, నాకు తెలిసి ఎక్కడ జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు అందరూ సాక్షి పేపర్లో ఏ పేపర్ అంటే మేజర్ సర్టిఫికేట్ పేపర్ 3 పేపర్లు అదొకటి రాష్ట్రంలో. ఏ పేపర్లో అయినా ఫ్రంట్ పేజీలో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఒక ఎమ్మెల్యే గురించి వస్తే అంత ప్రియారిటీ తీసుకొని చేస్తారా? ఇదివరకు ఏ పేపర్లు వేసిన మొత్తం రాష్ట్రంలో 15 పేపర్లు ఇక్కడ వేసి వేయాలని చెప్తలేండి. అన్నీ తీసిపెట్టి మొత్తం అది వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. దాని అర్థం మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నేను చెప్పాల్సి మీరు మొత్తం గడిచిన దాదాపు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ 20 సంవత్సరాలు పేపర్లలో ఉన్నారు, టీవీలలో. వాళ్ళ పేపర్లు అయితే వాళ్ళు రాయించడం చెప్తున్న డౌట్ ఉంటుంది. దాంట్లో సందేహం